नमस्कार जय जगन्नाथ। ओडिशा स्वास्थ्य मिशन परिचालना कर्मचारी संघ र सभापति मु श्री अनिरुद्ध पंडा। आम संघ जातीय स्वास्थ्य मिशन बा एनएचएम ओडिशा अधीन रे कार्यरत मैनेजमेंट स्टाफ बा परिचालना कर्मचारी मानंकु नै खाली परिचालना कर्मचारी नुहे, आम संघरे एनएचएम अधीन रे कार्यरत पारामेडिक्स और आयुष डॉक्टर को छाड़देले अन्य समस्त कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई अंडर एनएचएम जो माने सीधा सड़क एनएचएम रु दरमा पाती से मानकु नै आम संघ गठित 21 वर्ष है 2005 मसीह जातीय स्वास्थ्य मिशन आरंभ स्वास्थ्य विभाग को एक नुआ ऊंचाई बा न्यू हाइट्स रे पहुँचाया पाई एवं जनसाधारण पाखरे स्वास्थ्य सेवा को किभली पहुँचा जाई पारिबो ता पाई जातीय स्वास्थ्य मिशन परिकल्पना एवं से परिकल्पना मध्यरु आमे सृष्टि एवं आमर कार्य आमे माने आज बाध्य होई ए वीडियो वार्ता माध्यम रे मु आम संघ एवं आम संघरे कार्यरत पिला मानकर दुख विषय रे किछि सरकार अवगति निमंते जणाया पाई चाहूची। आमे माने मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ठू आरंभ करी जिला मुख्य चिकित्सालय सब डिविजनल हॉस्पिटल गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और समस्त आयुष्मान आरोग्य मंदिर रे जुगाई दिया स्वास्थ्य सेवा को सुचारू रूपे परिचालना करी लोकंक पाखरे पहुँचाइबा सहित सरकारंक समस्त जनहितकर योजना को जनसाधारण निकट में पहुँचाइबार काम 2005 मसीह करि आसुअछु। वर्तमान 2026 मसीहा दीर्घ 21 वर्ष है निरविच्छिन्न सेवा परिचालना कर्मचारी माने जुगाई आसुचंदी एवं सरकार योजना को सठिक भावे लोकंक पाखरे पहुँचाइबार कार्य करुचंती। किंतु दुख और परितापर विषय आज भी आमे चुक्तिभित्तिक कॉन्ट्रैक्चुअल एनएचएम बाला बोली परिगणित ये की व्यवस्था सरकारी जगार कार्य दायित्व स्थायी उत्तरदायित्व मध्य समस्त उपर न्यस्त किंतु दरमारे असंगति व्यवहार रे पातर अंतर एवं आक्रोशमूलक भावे समस्त दोष एनएचएम कर्मचारी उपरे कहीं कौन पाई न्यस्त थाए। ओडिशा स्वास्थ्य व्यवस्थार मेरुदंड सदृश होउचंती एनएचएम मैनेजमेंट स्टाफ बा परिचालना कर्मचारी जेउथिपाई ओडिशा स्वास्थ्य विभाग एवं ओडिशार स्वास्थ्य सेवा को एवं सरकारंकर समस्त जनहितकर योजना को साधारण लोकंक पाखरे सठिक भाव में पहुँचाइबार प्रमुख दायित्व এই मैनेजमेंट स्टाफ माने नैचंती एनएचएम अधीन कार्यरत परिचालना कर्मचारी माने नैचंती। वर्ष वर्ष धरी एनएचएम मैनेजमेंट स्टाफ प्रत्येक आह्वान रे स्वास्थ्य सेवार सठिक दायित्व निर्वाह करि आउछंती। तथापि आज आमे दुखर सहित कहवाकू पड़ुची कॉन्ट्रैक्चुअल बा चुक्तिभित्तिक आज भी अच्छु दीर्घ 21 वर्ष पर आमे स्वास्थ्य विभाग गुरुत्वपूर्ण सेवा जेमिति कि टीकाकरण मातृ शिशु स्वास्थ्य एनसीडी हेल्थ सर्वे और रिपोर्टिंग आयुष्मान भारत योजना ग्राम स्तर में स्वास्थ्य सेवा को पहुँचाइबा प्रत्येक आह्वान मुकाबिला करबा जेमिति कि प्राकृतिक विपर्यय बन्या बात्या और 2019 रु 21 पर्यंत आम समस्तंकर एबे भी मनरू लिभि नाही से दिनर कथा विश्वर चहल पकाई महामारी कोविड-19 को सठिक परिचालना करी ओडिशा को विश्व आगरे प्रशंसित करवा एवं नूतन परिचय देवार मुख्य भूमिका यही एनएचएम मैनेजमेंट स्टाफ ओडिशार परिचालना कर्मचारी माने नैथिले। निश्चित भाव में यह सरकार केबे भी अस्वीकार करिवे नाही। निज जीवन को बाजी लगाई कोविड केयर सेंटर कोविड हॉस्पिटल एवं कोविड रोगी को घरू आनी रेफेराल करने सठिक समय रोगी को क्वारंटाइन रे रहिबा सहित वैक्सीन समय सठिक परिचालना
କରିଥିଲେ ଏହି NHMର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ପରିଚାଳନା ବା ପ୍ଲାନିଂ ବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯଦି ଠିକ୍ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର NHM ପରିଚାଳନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଏହି ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ମହାମାରୀ ସମୟରେ କୋଭିଡ୍-19 ସମୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ସେମାନେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ହାର ମାନିନଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଟିବି, ଲେପ୍ରୋସି, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ସିକିଲ୍ ସେଲ୍, ନିମୋନିଆ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲାଗୁ କରିବାରେ ଆମର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହିଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କାୟାକଳ୍ପ NQS ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ତାକୁ ଲାଗୁ କରାଇବାରେ, ତାକୁ ସକ୍ଷମ କରାଇବାରେ ଏବଂ କାୟାକଳ୍ପ ଲକ୍ଷ୍ୟ NQS ହାସଲ କରିବାରେ କେବଳ ଏହି NHM ପରିଚାଳନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ହାତ ଥାଏ ଏବଂ ରାତି ନାହିଁ ଦିନ ନାହିଁ ସେମାନେ ସେହି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରନ୍ତି ଏବଂ କରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। NHM ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପରିଚାଳନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ, ୟଙ୍ଗ, ଏନର୍ଜେଟିକ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଶଂସାର ଶିଖର ଛୁଇଁପାରିଛି। କିନ୍ତୁ 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟସ ହାରାହାରି 45 ଛୁଇଁଲାଣି। କେଉଁଠିକି ଯିବେ? କେଉଁଠିକି ଯିବେ ଆଜ୍ଞା? ଯଦି ସରକାର ଆମ ଦୁଃଖ ନ ଶୁଣିବ ଆମେ କାହାକୁ କହିବୁ? ଦରମା କଥା କହିଲେ ନା ନ କହିବା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। କେହି ପଚାରିଲେ କି ଚାକିରି କରିଛ ରେ ବାବୁ? ସରକାରୀ ଚାକିରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ, କିନ୍ତୁ ଠିକା ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତୁମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଗୁଲାର କି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କିପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନରେ ଆସେ ଏବଂ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରେ, ଏଥର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ। କାରଣ ଏବେକାର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ, ଭଦ୍ର, ନମ୍ର, ଶାନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ ଏବଂ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ କଥା ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ କରାଇବେ ବୋଲି କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଓ ସବୁବେଳେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର, ହସ ହସ ମୁହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ, ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆମର ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ମହୋଦୟ ଆଉ ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନମୋହନ ସାମଲ ମହୋଦୟ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଧୃଷ୍ଟତା ହେବ, ଯାହାକି ମୁଁ କରିବା ଆଦୌ ସମୀଚୀନ ନୁହଁ। ଏକାଧାରରେ ସେ ଜଣେ ରାଜନେତା, ସମାଜସେବୀ, ସୁସଂଗଠକ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାଡ଼ବତା ନଥାଏ, କୌଣସି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନଥାଏ, କୌଣସି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବା ଖୋଲା। ଯେ କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କେହି ନିରାଶ ହେଇ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଦୁନିଆର ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଏତିକି ଓଳି ରହିବ, 4500 ପରିବାରକୁ ଠିକା ପ୍ରଥାରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣରେ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମହୋଦୟ, ମାନନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି
ହୃଦୟର ରାଜା ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା ମନର କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନମୋହନ ସାମଲ ମହୋଦୟକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ପରିଚାଳନା କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ବା 4500 ପରିବାର ତରଫରୁ ନିବେଦନ ଆମ ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀକରଣ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚାକିରିକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରନ୍ତୁ। ସତରେ କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର ଏ ସଂଯୋଗ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ସଂଯୋଗ। ମୁଁ ସେଇ କଥା ଜଷ୍ଟ ସମ୍ୟକରେ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ଯାହାର ଅକ୍ଷର ଏମ୍ରେ, ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏମ୍। ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ସେ ବି ଏମ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖିଆ ତଥା ସରକାର ଗଠନର ପୁରୋଧା ମନମୋହନ ସାମଲ ମହୋଦୟ, ସେ ବି ଏମ୍। ଏବଂ ବିଜେପି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାରର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ ମାନସ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ, ସେ ବି ଏମ୍। ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଛନ୍ତି, ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତି ଏମ୍। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ IAS ମାନେ। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ IAS ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ, ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର, ସେ ବି ଏମ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହୁଏ, ମଦନ ମୋହନ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ଏମ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ଏମ୍ରେ ଶେଷ। ତେଣୁ 10ଟି ଏମ୍ର ସଂଯୋଗ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମିଳନରେ ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ NHM ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବା ପରିଚାଳନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର 4500 ପରିବାର NHM ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ବା ପରିଚାଳନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ କି ସମସ୍ତ ଏମ୍ର ସଂଯୋଗରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦାବି, ଏକମାତ୍ର ଦାବି, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି, ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷର ଦାବି, ଆମ ଚାକିରିକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ୍ କରାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ପଣ୍ଡା, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ପରିଚାଳନା କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ତଥା ସାରା ରାଜ୍ୟର 4500 ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହସ୍ତଯୋଡ଼ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆମ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରନ୍ତୁ।